بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی تھی اعجاز صاحب سے. اعجاز صاحب، یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کے پلانس تھے، آپ نے بہت سے لوگوں کو اس میں انوالو کیا اور گورنمنٹ سے بھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مختلف لوگوں کے ذریعے. یہ جو پرائیویٹ، ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں کر رہا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر پھر کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ ہمیں، جیسے ہم کراچی کی بات کریں کہ ہمیں الیکٹرک دے رہا ہے، اس وقت سپلائی ہو رہی ہے، تو کیا پرائیویٹ آرگنائزیشن یہ کام نہیں کر سکتی کہ چلیں ٹھیک ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، اس کے بعد ہی گورنمنٹ اس کے ساتھ آ جائے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ایکچولی پرائیویٹ والے اس لیے نہیں کرتے، اس میں اچھا خاصا فنڈنگ کی ضرورت ہوتی. میں جو لے کے آ رہا تھا نا، کینیڈین گورنمنٹ وہی سارا فنڈنگ وہ دے رہے تھے، ٹیکنالوجی ان کا، فنڈنگ ان کا، مین پاور ان کا، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کا. 20 سال کا گارنٹی میں صرف انہوں نے سورون گارنٹی سائن کرنا تھا، پورا کا پورا ان کو دینا تھا 20 سال کے لیے. وہ پرائیویٹ سیکٹر تو نہیں کر سکتی ہے نا. اچھا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اگر ایسا کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا؟ وہ اس کو اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا اتنا فائدہ، مگر کینیڈین گورنمنٹ وہ نہیں دے گا. کراچی کے لوگ جو ہیں جتنا دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات. جب سولر انرجی والا سسٹم آ جائے گا. جی جی، آپ کو یہ اجازت ہے کچھ کہوں؟ جی جی سر، بالکل اجازت. کراچی میں 2 سال پہلے، اب نوٹ کر لے، جو سننے والے سن لیں، میں شکایت کا انداز میں کہہ رہا ہوں، کراچی میں 1000 میگا واٹ دلا رہا تھا. کینیڈین گورنمنٹ کو بلایا، سارا ڈیلیگیشن آیا، سروے کیا، سب کچھ ہوا، 1000 اپروو کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک بات مجھے بتانا مناسب ہے نہیں، صحیح ہے، مگر سر آپ کہہ دیجئے، حق کی بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، سائن ہو گیا، ڈیلیگیشن سارے، پکچر میرے پاس ہے، سب کچھ ہے. صبح کو میرے پاس، نام نہیں بتاؤں گا، کہ 90 کروڑ روپیہ ہمیں اس کا مٹھائی دو. ٹھیک ہے نا. میں نے بولا 90 کروڑ نہیں، آپ کو 1.5 ارب ملے گا آفٹر سائن، ناٹ بیفور سائن. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے کینیڈین گورنمنٹ سے پوچھا کہ آپ دیں گے یہ مٹھائی ان کو؟ انہوں نے بولا یہ تو کک بیک ہے، کک بیک کو ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں، ورنہ کراچی میں 2 سال پہلے 1000 میگا واٹ آ چکا ہوتا. یہ ہے پاکستان میں جو ہے مافیا کا اصل چہرہ. تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے خان صاحب ٹھیک کرتے ہیں، کچھ فیصلے وہ اگر نہیں کر سکے تو وہ بھی مافیا تھا. اور یقیناً اتنا کوئی تہلکہ خیز بات ہے یہ کہ وہ لوگ جو بڑے مخلص نظر آتے ہیں اور کراچی کے ساتھ بڑے اچھے بات کرتے ہیں کہ جی انرجی سپلائی اور یہ سب چیزیں، یہ وہ چہرہ ہے کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی یہ کک بیک نہیں دو گے تو کام نہیں ہوگا، اور 90 کروڑ کی مٹھائیاں مانگی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں. یہ تو واقعی یہ وہ کالی ضربیں جو کرپشن کہتے ہیں نا، کہ دبوچ کے کھا گیا میرے ملک کو، یہ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ندیم، باقی مولوی صاحب بہت سارے سوال تھے لیکن وہ بالکل ذہن سے وہ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ واقعی مافیا کھا جاتا ہے ہم لوگوں کو، اور اس طرح سے بات ہوتی ہے جب نیا کوئی پروجیکٹ آتا ہے، یعنی کہ مخلص ہو کے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں چاہیے ایک کمرشل پروفیشنل لوگ. اب آپ دیکھ لیں، پہلے حماد اظہر، اسد عمر، حفیظ شیخ، شوکت ترین، جس نے انہیں 25 سال بینکنگ کیا، اس کو اکانومسٹ بنا دیا. تو اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو ترقی نہیں کرتی. پھر 1 سال بعد بڑی اچھی اکانومی چل رہی ہے، وہ ہاٹ منی آتا ہے، ہاٹ منی جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے. ہم جب ایف ڈی آئیز کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ایسی انویسٹمنٹ جو کہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہو اس ملک میں، جیسے کہ ابھی آ رہی ہے، سعودی عربیہ آ گئی، ریفائنری لگا رہی ہے، اسے کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹس. یہ نہیں کہ جناب سعودی عربیہ نے 15 ارب ڈالر دیا 1 سال کے لیے، آپ کی بہترین کارکردگی ہونے لگی، پھر اس کے بعد فوری طور پہ پیسے نکال دیے گئے، پاکستان وہی پوزیشن پہ آ گیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح رہا ہے. ڈیولپمنٹس ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم اسے نہیں کہتے کہ جناب اس زمانے کا ریزرو اٹھا کے دیکھیں، اس زمانے کا جی ڈی پی اٹھا کے دیکھیں. جناب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹس، کتنی ڈیولپمنٹس. آج جو موٹر وے بنا، وہ موٹر وے بنا انویسٹمنٹ پہ بنا، مگر موٹر وے کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اسی موٹر وے کے لیے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بڑے خلاف تھے کہ جناب موٹر وے نہیں بننا چاہیے. مگر ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے، ہم ڈیولپمنٹس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہاٹ منی، جیسے سٹاک مارکیٹ ہے، سٹاک مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں جی لاؤ مال، یہ مارکیٹ اوپر گئی، مگر وہ فوری طور پہ انویسٹر جب پیسہ نکال دیتا ہے ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر مارکیٹ میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے، مارکیٹ کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ مارکیٹ سٹاک مارکیٹ کی نہیں بیٹھتی ہے. اور جب بھی ہم کہتے ہیں معیشت کی عکاسی سٹاک مارکیٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مارکیٹ کے اندر ہم بات کریں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، تو سٹاک مارکیٹ جو ہے پچھلے 6 ماہ سے 3000 پوائنٹ اوپر بڑھ چکی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی اگر اس میں ببل ہے یا بلون ہے، تو 6 ماہ میں کوئی بھی اگر ببل ہوتا ہے، بلون ہوتا ہے، وہ بسٹ ہو جاتا ہے.
ہم بات کریں ہمارا دشمن پتہ ہے کون ہے؟ ہمارا دشمن وہ شخص ہے جو اس ملک میں مختلف خبریں پھیلاتا ہے، فیک نیوز ہوتی ہے کہ جناب اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ایک چینل اٹھا کے کہہ دے گا کہ جناب میں اس کا ساتھی، یہ اس کا ساتھی. ندیم We are صاحب not talking about the معاملے country. کے حل کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پھر خان صاحب کا یہ معاملہ ٹھیک ہے نا کہ وہ واقعی پاپولر لیڈر تو ہیں، عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، اور تقریباً سب سے بڑی حکومت جو مختلف صوبوں میں وہ خان صاحب کی ہے. ٹھیک ہے وہ وفاق میں نہیں ہے، لیکن سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ معاشی استحکام کے لیے کہتے ہیں تمام چیزیں قابو میں آ جائیں گی، ایک الیکشن کروا دیے جائیں، دیکھا جائے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاشی دیکھیں استحکام اگر ہم یہ اگزامپل کر دیں گے تو پھر ہر شخص، ایک زمانے میں ایم کیو ایم بڑا اسٹرانگ تھا، ٹی ایل پی بڑی اسٹرانگ ہے، بہت سے ادارے اسٹرانگ ہے، تو ہر 3 مہینے بعد پھر روڈ پہ آنا ہوگا. اسمبلیز کس لیے بنتی ہے؟ دس از ناٹ اے پراپر وے کہ آپ روڈ پہ آ جائیں. آپ کی اسٹرینتھ جو بھی ہے، آپ کو اگر اسٹرینتھ کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، اسمبلیوں میں آ کے بیٹھیں، ڈسکس کریں اکانومی. آپ کہتے ہیں میں بچوں کا مستقبل بناؤں گا، کیا سڑکوں پہ آپ خود تو زخمی ہو گئے، آپ چاہتے ہیں بچوں کو بھی زخمی ہو؟ ایک شخص جو بیچارہ مر گیا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ شخص کے پاس آج بلٹ پروف بندوقیں نہیں ہیں، بلٹ پروف گھر نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں. وہ شخص جو مر گیا اسی جلسے میں، آپ کل کو اپنے طور پہ ذرا ایک گولی لگے گی، آپ گھر پہ بیٹھ جائیں گے سارے بلٹ پروف میں، مگر اس بچے، اس ماں، اس باپ کا کیا ہوگا جس کو گولی لگے گی سڑکوں پہ؟ کیا یہ ترقی ہے؟ ویسے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ ہم بھی بڑی تشویشناک بات کریں گے. اس وقت جو عمران خان صاحب اب پنڈی آ رہے ہیں اور ایک واقعہ ناخوشگوار ہو چکا ہے، مسرت آپ کی طرف آئیں گے. لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، کیا لانگ مارچ نتیجہ خیز ثابت ہوگا یا وہی ساری باتیں ہو کہ گھر کو لوٹ جایا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں ثنا، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے عمران خان کا لانگ مارچ نہیں، ان کا ٹوٹا مارچ ہے جو ٹکڑوں پر مشتمل ہے. یہ ٹوٹا مارچ ہے، اور آپ دیکھیے گا مارچ کو اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے زیر سایہ لانگ مارچ کیا تھا، اور میرے چیئرمین نے کہا تھا جب ہم پہنچیں گے اپنے مقام پر تو خان صاحب کو 9-2-11 ہونا پڑے گا، اور وہ 9-2-11 ہوئے. خان صاحب کو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، بہت طویل پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے دھرنا دیا. تو کیا اس دھرنے سے گورنمنٹ چلی گئی تھی؟ پہلے والی بات گورنمنٹ جانے اور آنے کی نہیں. یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے. آپ نے جو اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں وہ مطالبات صرف اور صرف کہتے ہیں کہ الیکشن، قبل وقت الیکشن. تو بھائی آپ کون سی جمہوریت میں رہتے ہیں؟ کون سی جمہوری انداز سے آپ سوچتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جمہوری انداز سے نہیں، ایک بادشاہوں والی سلطنت چاہتے ہیں جس میں صرف خان صاحب اکیلے ہوں اور جب بھی کہیں درباری کہیں. مسرت پنڈی کی تاریخ کوئی اچھی نہیں رہی ہے، ہم نے کافی یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہے ہیں، پاکستان بنا تب سے لے کے اب تک. اگر پنڈی کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے بڑا نقصان پنڈی میں جو ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. ہم نے اپنے 2 قائد شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اسی شہر میں کھوئے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو کھویا. ہم اس طرح جا ہی نہیں رہے کہ خدا نہ خواستہ جب انہیں پتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو پھر خان صاحب اس کو ختم کر کے ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی اتنا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بقول آپ کے میں ایک مقبول لیڈر ہوں، جب مقبول لیڈر ہیں تو اتنا ٹائم پیریڈ تو نہیں رہتا، وقت گزارنے دیں اور اس کے بعد آپ اپنی اسٹرگل کریں، آپ اپنے جو ہے نا جلسے کریں، جلوس کریں، اپنی جو ہے نا اس بات جو چاہتے ہیں آپ وہ عوام تک پہنچاتے رہیں. یہ تو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، اس سے تو کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو. جب آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھیں خان صاحب کو تو گولیاں لگی، اللہ پاک ہم تو کہتے ہیں ہر ایک شخص کو صحت دے، آپ کو اللہ پاک صحت دے، لیکن جو شخص جس کے معصوم بچے رہ گئے وہ اس دنیا سے چلا گیا. مجھے بتائیں نا 2 4 5 دن آپ افسوس کریں گے، سارے افسوس کریں گے، لیکن بھگتیں گے کون؟ فیس کون کرے گا؟ اس کے بچے اور اس کی فیملی کرے گی نا. تو ان چیزوں سے میں سمجھتی ہوں خان صاحب کو اشتباہ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو اپنی جو ہٹ دھرمی اور ضد ہے اور انا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ سنا
सियासत के अंदर जिद और अना होती है, सियासत के अंदर बैठ के बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं। ये जिद और अना जो है ना, अच्छा मुसर्रा, आप नहीं समझती कि डायलॉग हो गए? आपको लगता है कोई सुनगुने डायलॉग हो गए? देखिए, डायलॉग हमारे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायलॉग हुए हैं। अगर खान साहब कहते हैं डायलॉग हुए तो फिर वो रोड पे क्यों आ रहे हैं? फिर वो अचानक से उनके बयानिए क्यों चेंज हो गए कि जी साजिश वाले बयानिए भी चेंज हो गए उनके अचानक से, और फिर कहते हैं तैनाती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सना, खान साहब का बयानिया पहले कौन सा एक रहा है? खान साहब तो यू टर्न में मास्टर हैं, उनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी कब स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट पे खान साहब कब रुके कि हम उनको सीरियस लें? सीरियस लेने वाली बात ही नहीं है खान साहब की, तो कोई बात सीरियसनेस वाली है ही नहीं उनमें। सर अवाम तो सीरियस लेती है ना, उसका क्या किया जाए? सॉरी, अवाम तो सीरियस लेती है ना, संजीदा लेती है, तभी उनके वोट बैंक में भी इजाफा हो रहा है, उनको सीटें भी मिल रही हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सीट्स मिल रही। मुझे एक बात बताएं, खान साहब खुद ही फरमाते थे कि क्या ये किसी के बाप का पैसा है जो इस तरह लुटाया जाए? तो मैं खैर वो अल्फाज खान साहब के तो नहीं दोहरा सकती, क्योंकि मेरी सियासी और फैमिली की तरबियत ये नहीं है। मुझे बताएं कि तमाम सीट से खान साहब खुद जो है ना स्टैंड ले लेते हैं, खुद कैंडिडेट बन जाते हैं, तो क्या मतलब है? ये मुल्क का, इसी मुल्क का पैसा नहीं लग रहा है, इसी मुल्क का पैसा जो है ना इलेक्शन पे खर्च नहीं हो रहा है। अब मैं अभी अवाम हूँ, मैं क्या कहूँ कि किसके बाप का पैसा है? तो मैं समझती हूँ कि खान साहब अपने कैंडिडेट्स लाएं और इलेक्शन लड़े, बेशक 10 सीटों से लड़े, लेकिन ये तरीकाकार नहीं होता कि जो खान साहब ने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं, देखिए आज गवर्नमेंट ये आई है, कल किसी और की गवर्नमेंट आती है, लोग धरने दे दें, लोग रोड बंद कर दें, लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दें, रोडों पे आ जाए और अपनी मर्जी मुसलत करें कि आज इलेक्शन होना है, नहीं तो मैंने जाना नहीं है। तो ये जो है ना, मैं समझती हूँ अनापरस्ती को छोड़ना पड़ेगा और सियासत करें खान साहब, खिलवाड़ ना करें इस कौम के साथ। वो खिलाड़ी हैं तो अनाड़ी, सियासत के अनाड़ी है, उनको चाहिए कि सियासत सीखे, और सीखनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले। ठीक है, एजाज आपकी तरफ आएंगे। अभी आपने एक बात कही थी जो प्रोग्राम का आगाज़ था, आपने कहा कि चीज़ें वैसी हैं नहीं जितनी अच्छी नज़र आ रही हैं, और आपने कहा कि मार्च अप्रैल तक मामलात मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। क्या जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, या ठीक है ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी बता दें, शौकत तरीन साहब भी देख लें, और भी जो है इसाक डार साहब भी देख लें, हल क्या है मामले का? आपका एक वसी तजर्बा इस मामले में। इसका हल ये है कि सबसे पहले एक मिसाल दूंगा, वन मैन फॉर कंस्ट्रक्टिव इज एनफ फॉर एवरीबॉडी। ये मेरा मोटिव है, उसके ऊपर करें। जैसे मैं एक आउटसाइडर ने ड्यूल नेशनलिटी है, मैं कैनेडियन हूँ, कनाडा में फैमिली मेरी वहाँ है। जब हम जैसे एक आदमी सोच सकता है कि नहीं इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँगा $31 मिलियन, इंशाल्लाह ताला देख लीजिएगा, तो हम जैसे और भी लोग होंगे देयर ऑल्सो। तो इस तरीके से हर एक को सोचना चाहिए, क्योंकि मुल्क एक आदमी का नहीं है, मुल्क सबका है। जब मुल्क रहेगा तो सब कुछ रहेगा ना, तो सबको इस पे तवज्जो देना चाहिए डीपली, डे एंड नाइट। कोई मसला नहीं, $31 बिलियन कुछ भी नहीं, बल्कि $100 बिलियन भी कुछ भी नहीं है। इतना रेपो है पाकिस्तान का, इतनी कैपेबिलिटी है वर्ल्ड में, इतना इमेज इनका अच्छा है। मैं एज ए कैनेडियन बता रहा हूँ ना, कनाडा में भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज है। स्टेप लेने की देर है, कोई स्टेप तो ले। यहाँ हर वक्त गुत्तम गुत्ते, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता बाहर। बिलीव करें, मैं तो वहाँ रहता, मुझे शर्मिंदगी होती, कहते हैं कि व्हाट तुम लोग क्या करते हो यार, वक्त कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। मुझे वो शाबाशी देते कि यार अच्छा है, आप कभी डैम के ऊपर बात कर रहे हो, कभी मीठा पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, कभी इजी लोन के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं इजी सॉफ्ट लोन भी लेके आया था, $बिलियंस ऑफ। ऐसे मुनीर साहब गवाह अगर वो सुन रहे हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 3,500 के गैदरिंग में उन्होंने ऐलान किया। एजाज साहब बैठे, अगर किसी को इजी सॉफ्ट लोन चाहिए, सिक इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है उसके लिए, तो आप इनसे रब्ता करें। मगर उन्होंने एक जुमला बोला कि कोई बंदा बैंक डिफॉल्टर ना हो और नैब में मतलूब ना हो। कोई बंदा नहीं आया मेरे पास। तो ये सब चीज़ मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कि कर सकते नहीं, आप बात बिल्कुल सही है कि हमें वही तो लीडरशिप की ज़रूरत है। और प्रोग्राम के हमेशा आखिर पे ये बात भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे मुल्क को एक लीडर की ज़रूरत है जो कि उस पर बात की जाए। यकीनन ये एक सबसे बड़ा अलमिया है कि वो लोग कहाँ से लेके जाएँ जो मुल्क पे हुकूमत करें। तब्दीली के नारे पे तो बहुत सी हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन वो तब्दीली के सद तक पाकिस्तान के अवाम को मिली, और आगे भी जैसे कोविड का सिलसिला आ रहा है, यकीनन सोचने की बात है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर। 25 तारीख को जो है वो तैनाती का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन ये वही दिन होंगे कि जब पिंडी में भी एक फ़ज़ा कायम होगी। यकीनन नए जो आर्मी चीफ आएंगे उन पर भी प्रेशर होगा। बाकी मौलवी साहब क्या कहते हैं, क्या होने जा रहा है कि जो प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये क्या ये चाह रहे हैं कि वाकई माशाल्लाह लग जाए, या इस किस्म की बातें कि जी इलेक्शन ना होते हो तो ना हो, माशाल्लाह लग जाए? नवाज शरीफ साहब की तरफ भी ऐसी बातें आ रही हैं, क्या समझते हैं, प्रेडिक्शन क्या है? आपने बहुत खूबसूरत बात की कुछ देर पहले, लीडरशिप। काश हमारे लीडर इमरान खान साहब ऐसे होते कि उनको पता होता कि इस वक्त भी सैलाब से सताए हुए लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग। पिंडी की जगह आप उन जगहों पे ले जाएं जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और उनको निकालें, ताकि लगे कि जी आप अवाम के लीडर हैं। आप अपना पावर के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए आप लोगों को उन जगहों पे तो नहीं ले जा रहे हैं जहां पे आपको याद होगा लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। लीडरशिप की अगर आप बात करते हैं सबसे पहले फौज पहुंचा हुआ था, आज भी फौज पानी निकाल रहा है। अच्छा, अभी सर मैं थोड़ा सा आपका कतई कलामी की माजरत है। एजाज साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि 31 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। इसी तरह से जब पाकिस्तानी देने को आते तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोग देते हैं। और अभी खान साहब ने 15 अरब की बात की थी कि 15 अरब उनके पास जमा हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमें पता चला, आज ही की न्यूज़ है कि जी 15 अरब नहीं हुए, 4.5 अरब हुए हैं। तो पहले 15 अरब कहा जाता है, फिर 4.5 अरब कहा जाता है, 4.25 अरब कहा जाता है। उसके बाद वो डेवलपमेंट पे खर्च भी नहीं हो रहे कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये आपने जो बात की, इसी मुद्दे पे बात करी थी मैं कि वो डेवलपमेंट का काम कहाँ हो रहा है, क्या सिलसिला है? सारी दुनिया इस वक्त जो है ना, आपको पता है कि बिलावल साहब भी गए थे, सब कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं कि सैलाब के सताए हुए लोगों को और सैलाब के जो नुकसानात है उसको किस तरह से पूरा करें। हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने बस सिर्फ ये बोला पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है। देखिए, आज़ादी मार्च किसके लिए? आप उनको आज़ाद कराएं जो मुसीबत में है सैलाब के। उनको आज़ादी मार्च होता तो मैं कहता चले मैं भी चलता हूँ कि लोगों को जो परेशान है उनको निकालें। और ये एक दो लोगों की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, आप इदारों को तनकीद कर रहे हैं। इदारों ने तो अपना रोल प्ले किया। सबसे पहले शहादत हुई जनरल साहब की, वो गए थे सैलाब के लिए लोगों को देखने के लिए। उसके बाद आज तक आप देखें ना, जितने आज आप लोग इसको बना दे, देखें फौज एक इदारा है, फौज एक अपने सिस्टम पे चलता है। फौज के अंदर कभी आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है लोगों को, माजरत के साथ लोग बहुत अच्छे हैं, अवाम बहुत अच्छी है, मगर लोगों के जज्बात से खेला जाता है। कभी उनको फौज के खिलाफ किया जाता है, कभी उनको कहा जाता है कि मुल्क तबाह हो रहा है, कभी कहा जाता है कि जनाब करप्शन है। मुझे ये बताएं कौन सा मुल्क है जिसमें करप्शन नहीं है? मुझे उठा के बताएं मुझे। अगर करप्शन है मगर मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए कोई जो है लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है किसी ना, मुल्क पाकिस्तान में जैसे हमारे अभी थोड़ी देर पहले एजाज साहब कह रहे थे 90 करोड़ की मिठाई मांग रहे थे। मैं आज आपको बता दूं, हमारे यहाँ बद से बदनाम बदतर, हमारे यहाँ हमारे सियासतदान अपनी आप को हीरो बनाने के लिए दूसरे को चोर कहते हैं, फिर तीसरे को करते हैं। मुझे बताएं कि बाहर ममालिक की बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है? क्या मुख्तलिफ ममालिक की हम बात, हिंदुस्तान की तो GDP भी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा करप्शन हिंदुस्तान में। मगर कभी आपने किसी लीडर को सुना बोलते हुए कि हमारा मुल्क ऐसा है, हमारे मुल्क की बुराई कौन कर रहा है? कौन ये चीजें पॉजिटिव नोट नहीं लेके आ रहे हैं, पेट्रियोटिज्म लेके आए। हम पॉजिटिव नोट की तरफ जाएंगे तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब हम डेवलपमेंट्स करेंगे, हम आगे को बढ़ेंगे, मगर हमारे यहाँ नेगेटिविटी। हम अच्छे पता है कैसे बनते हैं? मैं आपको बुरा बोल दूं और अपने आप को अच्छा बना दूं। हम अपने आप को अच्छा कब बनाएंगे? तनकीद कर रहे होते हैं। आज हम वो सब चीजें भूल गए, वो APS के स्कूल के जो बच्चों की जो शहादत है वो भूल गए। हम वो भूल गए कि जब मुसीबत आता है, चाहे बारिश हो, सैलाब हो, जलजला हो, या जो आपको याद होगा एक जमाने में कराची में निकलना मुश्किल होता था कि भत्ताखोरी, ये वो, इन सब का मसले मसाइल का हल किसने दिया आपको? सियासतदान ने या फौज ने? फौज ने आपको तमाम चीजों से मुसीबत से निकाला और आज आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पर। और आज नए आने वाले को जो अभी आया भी नहीं है उसे भी हमने मुतनाज़ा बना दिया। जबकि देखें फौज की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो क्या कह रहे हैं फौजी? वो कहते हैं कि जनाब जो डिसीजन होगा हम मानेंगे, वरना अगर ये सियासतदानों की तरह वो बोलेगा नहीं मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा, दूसरा कहेगा मैं बनूंगा, तीसरा बोलेगा मैं बनूंगा। क्या ऐसा देखा है आपने फौज में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम मुल्क के लिए मरने को तैयार है। उठे कोई सियासतदान जाए सियाचिन पे बैठ के दिखाए,
कोई जाए, कोई सियासतदान जाए सैलाब के अंदर काम हेलीकॉप्टरों से ना घूमे। ये फौजी है जो जनाब पानी के अंदर जाते हैं, आपकी मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं। हम सब ये भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि आज वो बारिश हमारे पास खत्म हो गया, हमारे बच्चे ये जो वीडियो व्हाट्सएप्स देख रहे होते हैं, ये कौन बना रहा होता है? ये हमारे दुश्मन है। हमारे सियासतदान को लालच दी जाती है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा करो ताकि तुम जो है लीडर बन जाओगे। कभी इस्लामिक टच दो, फौज को कभी सियासत सियासी में टच दो। घसीटा जाता है या फौज खुद सियासत में आ रही है? इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें तो पाकिस्तान का बच्चा बल्कि तारीख याद रखेगी कि फौज नहीं आना चाह रही सियासत में, घसीटा जा रहा है अभी भी उसको। फौज कभी भी सियासत में नहीं आई, मैं आज आपको बता दूं, मगर प्रोपेगेंडा पिछले कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान की फौज है। आप गूगल उठा के देख लें, सबसे पावरफुल फौज किन ममालिक के हैं। अगर आप टॉप 10 की बात करेंगे तो हम मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे नंबर पर है। तो हमारा दुश्मन को सिर्फ चाहिए कि वो क्या चाह रहा है कि हमारे फौज को कमजोर करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम भूल रहे हैं, हमें पेट्रियोटिज्म की तरफ आना पड़ेगा। हमें इन बच्चों के और जिन्होंने शहादत की है, और जो फौजी जवान और फौजी जवानों की माओं को मैं सलाम करता हूं, जो एक बच्चा शहीद होता है दूसरा बच्चा भेजती है। आज आप देखें ना, एक गोली लगी, कहां आप बैठ गए? घर के अंदर। ये फौजी जो है कई गोलियां खा के भी घर पे नहीं बैठते हैं, आपकी सरहदों पे बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान का वॉर होगा, बॉर्डर पे कौन बैठा हुआ है? फौजी। जनाब हिंदुस्तान का वॉर होता है, कौन बैठता है? सही। मुसरत से भी इस हवाले से कमेंट कर लेते हैं। मुसरत, फौज खुद तो सियासत में नहीं आना चाहती, सियासतदान घसीट लेते हैं, और इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। तैनाती के बाद बड़े जो एक खदशात हैं वो भी नजर आ रहे हैं। क्या समझती हैं, वाकई फौज का किरदार होता नहीं है, लेकिन सियासतदान ही हैं जो मजबूर कर देते हैं ये इदारे आए और इसमें अमल दखल करें? क्या कहती हैं इस हवाले से? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि देखिए आज से 70-75 साल से जनरल जो है ना, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आते रहे अपनी तरतीब से, अपनी सीनियरिटी से। आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही गई। इसको जो मतनाज़े बनाया जा रहा है या बना रही है, वो पीटीआई की क़यादत है और पीटीआई की टॉप लीडरशिप है। इस किस्म की बातें करके हम जग हंसाई किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने दुश्मन को खुश कर रहे हैं। खामखा में हम अपनी जो है ना फौज के पीछे, खामखा हम अपने इदारों के पीछे। मैं समझती हूँ कि बहुत आईनी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो पीएम है, उसका इस्तेकास है कि अगर उसके पास आ रहे नाम आ रहे, तो वो अपनी काबीना या अपने जो लोग हैं उनसे मशावरत करे, और उन्हीं वही आएगा जनरल जो सीनियरिटी पे होगा। तो कभी जिस तरह मेरा भाई नदीम कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि आपने डिसिप्लिन देखा है आर्मी के अंदर, वो डिसिप्लिन वो लेके चल रहे हैं। किसी एक ने तो नहीं कह दीजिए मुझे बनना चाहिए, दूसरे कह रहा है मुझे बनना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उनको कानूनी और आईनी तौर पे वो आ रहे हैं, उनको आने देना चाहिए। इसको इतना मुतनाज़े बनाया गया है कि ये चीज अवाम के जलसे जुलूसों में बोलना और कहना, तो मैं नहीं समझती हूँ कि एक सियासतदान को और सियासतदानी एक लीडर को ये बातें जेब देती है। मैं नहीं समझती कि एक बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह की बातें कहें जो खान साहब कह रहे हैं, हमारी फौज है, और हम जग हसाई ना करें, खुदा ना इसको ना करें, इतना मतनाज़े ना बनाए जितना पीटीआई ने बना रखा है। ठीक, मुसर्रत आपका पॉइंट आ गया। एजाज साहब आपकी तरफ चलते हैं। क्या एक अगर मैं कहूँ कि कंक्लूजन नोट आपकी तरफ से क्या है इस हवाले से? कंक्लूजन नोट, एक बड़ी काम की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा मैसेज है। पाकिस्तान के पास दो इतनी अहम चीज है ना, कि आज तक किसी ने सोचा नहीं। सेकंड डीपेस्ट गवादर सी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के पास है। दूसरा एटमी असासे, एक मुस्लिम ममालिक का पाकिस्तान वाहिद है, और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इन्होंने बना लिया जो इंडिया के पास है नहीं। ये दो को किसी भी सूरत में किसी को पसंद नहीं है पूरे वर्ल्ड को, और इसके आड़ में कौन खड़ा हुआ? पाक आर्मी। तो लिहाजा उस तक रसाई के लिए, उसको डैमेज करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले पाक आर्मी को डैमेज करना पड़ेगा। बस शॉर्टकट मैंने बता दिया, इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के किसी भी तरीके से इंतशार पैदा करो, फौज को बदनाम करो, देख भी रहे हैं अभी, फौज के साथ क्लैश कराओ, देन
ایک یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن آ جائے گا کہ بھائی تمہارے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لہٰذا رول بیک یا یونائٹڈ نیشن. بڑی گہری بات کی ہے اعجاز صاحب نے. مجھے تو خوف اس بات پہ آتا ہے, کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں, ملک سے مخلص ہونے کی بات کرتے ہیں. جی ندیم باقی مولوی صاحب, کنکلوژن نوٹ. میں کہوں گا کہ جناب کوئی عوام سڑکوں پہ نہ نکلے. عمران خان صاحب سے کہیں کہ جناب آپ کے پاس جو اکنامک ماڈل ہے جس سے آپ غربت ختم کر دیں گے, وہ آپ کل اخباروں میں ڈال دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے وہ کون سا میکینزم ہے جو کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت ریسیشن چل رہا ہے. برطانیہ میں 10% ریسیشن ہے, ساری دنیا میں مہنگائی ہے, تو آپ کیا لوگوں کو اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم ایک ہو کے اس ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ محنت کریں, کام کریں. یہ وقت سڑکوں پہ نہیں ہے, اور نہ ہی اداروں کو بدنام کریں, کیونکہ یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. یہ وہی ادارے ہیں جو اس ملک کو 1947 سے لے کے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ادارے ہیں جب آپ کو ایک مصیبت آتا ہے, زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, کوئی بھی پریشانی آ گئی, ٹیررزم آ گیا, تو یہی وہ لوگ تھے جو سڑکوں پہ آئے تھے, وہ میرے فوجی بھائی تھے. آج جو ہے ہمارے دشمنوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے ایسی بدنامیاں پھیلا رہے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑیں. جب ہم ایک ہو جائیں گے نا, تب ہمارا ملک کامیاب ہوگا. بہت شکریہ مہمان گرامی کا کہ وہ میرے پروگرام میں آئے. کنکلوژن فقط یہی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستانیوں کو بھی بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں, میرا ملک ہوگا تو سیاست ہوگی, میرا ملک ہوگا تو ہم ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس وقت ملک کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مخلص ہو کے کام کر سکے. دعا ہے میرے رب سے کہ ایسے کوئی حکمران ہمارے اوپر آئے جو اس ملک کو سنبھال سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.